परम सन्मान जोग। चवर छतर तख दे मालक, जुग हो जुग अटल सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनो। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पिता जी वालों अज राग रामकली दे अंदर उचारण कीती बाणी तो आप जियां ने मुख वाक श्रवण कीता। अज दे बचना दे अंदर सतगुरु जी ने चार चार तुकां दे चार पदियां दा पाठ, दो तुका रहावतियां दा पाठ सानू बख्शिश कीता। अज दे शब्द दे अंदर सतगुरु जी उस परमात्मा वालों ही बनाई हुई माया ते उस माया दी ताकत, माया दे छलावे दी गल अज करदे ने। गुरु साहब जी कहंदे ने इस संसार दे अंदर जदों असीं संतां महापुरखां नूं वेखदे हां ते ओह इस माया नूं ठीक वरतों विच लिया के अपनी सुरत नूं परमेश्वर दे चरनां च जोड़दे आ। पर दूजी बेनती महाराज ने अज कीती कि जदों असीं दुनियावी संसारी बिरती वाले मनुख नूं वेखदे हां ते ओह हमेशा सानू माया दीयां गल्लां, माया नूं इकट्ठी करन दे दिन रात कह लो कि जतन करने ते माया दी पूजा विच ही लगे रहना। गुरु जी कहंदे फिर इहो जे लोग मन करके भुखे रह जांदे आ, इहो जे लोकां नूं कदे संतुष्टि नहीं आउंदी ते इहो जे मनुखां दा जीवन जिहड़ा ओह हार जांदा है। सो ये दो गल्लां। तीसरी बेनती गुरु साहब ने कहा कि आपां इसे माया रूपी संसार च रह के जदों वाहिगुरु जी दे नाम नाल जुड़दे आ, पूरे गुरु दा आसरा लैके, एक हुंदा अपनी मर्जी नाल बाणी पढ़नी, एक हुंदा गुरु वाले बन के गुरु दी नेम दे विच बाणी पढ़नी कि महाराज कदों कदों बाणी पढ़न नूं कहंदे आ। सतगुरु जी कहंदे वेखो ये गल्लां सारियां जो बाणी ने अज कहियां मुख वाक च, महाराज कहंदे फिर उन्हां दा संगत जी उद्धार हो जांदा है। सो एक ये असीं गल करनी आ ते दूजी अज इटली दे शहर रोम दे विच जदों गुरु नानक देव जी जाते आ ते उत्थे फिर एक बड़ी प्यारी घटना जो अज दे विषे दे नाल साडी ढुक जानी आ, ओहदी भी आपां विचार करनी आ। प्यार नाल आप जी असीस बख्शो। सतगुरु जी आप किरपा करके विच वरतो, मन दी एकाग्रता ते सतगुरु जी आप रसना ते बह के विचार दी सेवा लवो। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला पंजवा। रामकली राग संगत जी 18वां राग है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। इस राग नूं सूरज चढ़न तो पहले पैर तक पढ़िया जाता, भावे सवेर का राग है। ये राग जोगियां सिद्धां दे बड़ा नेड़े दा राग है, बड़ा पसंद करते हैं इस राग नूं। यही कारण आ कि गुरु नानक देव जी ने ज़्यादातर बाणी इस राग च वो उचारी जिहड़ी जोगियां दे नाल संवाद विच आई। सो उहदे विच जो बड़ी कह लो फेमस बाणी उन्होंने सिद्ध गोष्ठ कहा जाता है। सो गुरु साहब जी इस रामकली राग दे अंदर साडे ते रहमत करदे ने। गाहो कर पकरी ना आई हाथ। हुण इत्थे ना आपां माया दी गल करनी आ ते अक्सर असी दुनियावी बोलां च माया पैसे नूं कह दिन्ने आ, टकिया नूं, पर कल्ले टके नहीं महाराज ने माया कही। संगत जी वो पैसा वो धन किद्दां माड़ा हो सकदा है जिहड़ा ईमानदारी नाल कमाया जाए, भावें करोड़ां होवे भावें अरबां, जिहड़ा ईमानदारी नाल वरतिया जाए ते उहदे विचों दान पुण्य करके गरीबां दा भला कीता जाए, महाराज ते उस माया नूं निंददे ही नहीं। फिर इत्थे माया की है जो महाराज जी अज कह रहे गहो कर पकरी। गहो दा भाव हुंदा ऐ घुट के बड़े ध्यान नाल समझ के सुचेत हो के, क्योंकि बंदे नूं इह तां पता है कि स्वासां करके घाटे पै रहे आ पर बंदा इग्नोर कर दिंदा कोई गल नहीं, पर माया करके घाटे नहीं बंदा झलना चाहुंदा। ये फितरत हुंदी संसारी मन दी। गुरु साहब कहंदे गहो कर पकरी, बड़ी घुट के फड़ी, ध्यान नाल फड़ी, पर कमाल दी गल वेखो अज तक हाथ ही नहीं आई, ना आई हाथ। सतगुरु कहंदे किसे दे हाथ लगी आ नहीं, महाराज कहंदे जिन्नी घुट के फड़ीए सगों अगां अगां वजदी आ। हुण एक की शै है जिहड़ी असी फड़ना चाहुंदे आ पर हथ नहीं आ रही, यह है संसारी मोह। संगत जी
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੜੀ ਬਹਿ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਧੰਦੇ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਇਆ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਬਣਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਈਆਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਖ ਮਾਇਆ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੰਧ ਮੂਲ ਖਾਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਤ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈ, ਵਰਤਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਪਾਟੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਂਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬੜੀ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਤ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਣਾ ਜਿੱਦ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਕਬੀਰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਜੋਰ ਕੇ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ, ਅੰਤੀ ਬਾਲ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੋ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਤ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਮਾੜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦੇਈ। ਬਸ ਮਾੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁੰਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦੇਈ। ਕਦੋਂ ਤਿਆਗਣੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੋਦਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸੌਂ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਘਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ, ਮੋਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤਬ ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੂਗੀ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਊਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਵੇ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋ ਭੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਤੋ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ। ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਗਤਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਰਾਮ ਸੇਤੂ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੰਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾਵਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ। ਉਹ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਜੁਗ 'ਚ ਜਪਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ। ਕਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਾਉ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰੋਮ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਲੋਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੇ 18 ਗੰਜ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਘਟਾ ਲਏ, ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਪੋਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਲੋਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਨੇਮ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਿਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ।
ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਰੂ ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਦੱਸ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਵੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਟਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਕੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਢਾਹ ਛੱਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖਜੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਧਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਨਿਆਣ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਵਧੀਆ ਬਲ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਲੈ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਟਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਈ, ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਧੀ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਧੀ ਕਿਹਨੇ ਤੋਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਫੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੂ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ, ਉਹ 4 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ। ਦਮੜਾ ਤਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਸੋ ਖਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੰਡ ਦੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਹਿ, ਲੁਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਵਿਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੱਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਛਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਈ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਧੂਈ ਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਾਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧਨ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦਾ, 2 ਕਚੂੰਗੇ ਮਰਾਏ ਬਛੜੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਰੁੱਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੂਹਾ ਰੁੱਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਰੁੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਾ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੁੱਡ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਚੂਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੁੱਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਹਰਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਰੁੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਛਲਾਵੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਵਈਆ ਜੀ। जैसे मद माखी सींच कै एकत्र करे, खरै मधु आए ताकै मुख शार डार कै। जैसे बछ हेत गौ संचित है, खीर ताए लेत है अहीर दोए बछरे बिडार कै। जैसे धर खोद खोद कर बिल साजै मूसा, ते अगे लिखदे आ पैस्त सरप धाए खाए ताहे मार कै। 3 उदाहरणां तो बाद क्या तैसे कोट पाप कर। इसे तरह करोड़ां पापां दी कमाई इकट्ठी करके तैसे कोट पाप कर। सच एवे दुनिया दे लोगो, तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड, अंत काल छाड़ चलै दोए कर झार कै। दोनों हाथ चाड़ के पापी बंदा ये सारी माया पिछे ही छड़ जाता है, नाल केवल अपने नाल की लै गया जी। वो सारे अवगुण लोग अवगुणा की बन्नै गंटड़ी, गुना बेहाजा कोय गुण का नानक गाहक नानका विरला कोई होए। नानक सुती पई है जान विरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन। गुरु साहब जी अज ये समझा रहे ने संगत कि जब उसको कोई देवै मान,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਟਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਬ ਆਪਸ ਉਪਰ ਰੱਖੈ ਤਬ ਆਪਸ ਉਪਰ ਰੱਖੈ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਤੁਕ ਮਾਇਆ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਬ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਮਨ ਪਰਹਰੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਬ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਬਿਰਾਵੈ ਅੰਤ ਠਗਾਵੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁਰਜੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਤ ਠਗਾਵੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਠੌਰ ਉਹ ਕਹੀਂ ਨਾ ਸਮਾਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੋਲੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਨੀ ਕੀਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਉਨ ਕੀਨੇ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ, ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ, ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋ ਭੂਖਾ ਰਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆ 2-4 ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਗ ਰਾਚੈ ਸੋ ਕਛੂ ਨਾ ਲਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੈ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਉਸ ਸਮੇਂ 70-80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਵਰਗਾ 80-90 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ 80 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਵਰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ 70 ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੈਲੋ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਿਆਗ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ।
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਭਾਗੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਝ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤਰੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਹਿਣ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।